कर्मदंड मराठी वर्त लढा सत्याचा चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। महादेव मंदिरात शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठापना व कलशारोहण सोहळा उत्साहात संपन्न। मुरुम तारीख 28। उमरगा तालुक्यातील मुरुम येथील महादेव नगर येथे दिनांक 28 ऑगस्ट 2024 वार बुधवार रोजी श्री महादेव मंदिरामध्ये शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठापना व कलशारोहण सोहळा संपन्न झाला। नारळ मठ मठाधिपती श्री मणिप्र जय मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी यांच्या शुभ हस्ते व नंदगाव मठाचे मठाधिपती श्री मणिप्र राजशेखर महास्वामी, जेवळी मठाचे मठाधिपती श्री मणिप्र गंगाधर महास्वामी यांच्या आशीर्वचनाने व चरमूर्ती मठाचे मठाधिपती श्री मणिप्र सिद्धमल महास्वामी, केसरदोगा मठाचे मठाधिपती श्री मणिप्र विरंतेश्वर महास्वामी, उस्तरी मठाचे मठाधिपती श्री मणिप्र कोरणेश्वर महास्वामी यांच्या दिव्य सान्निध्यात आणि डीसीसी बँकेचे चेअरमॅन तथा काशी उज्जैन शिरसेल पीठाचे संचालक बापूराव पाटील, पंचायत समिती उमरगा माजी सभापती ॲडव्होकेट राजसाहेब पाटील, युवा नेते प्रशांत पाटील, पंचायत समिती उमरगा माजी सभापती मदन पाटील, माजी सरपंच कंटेकूर गोविंद पाटील, मुरुम नगर परिषद माजी उपनगराध्यक्ष श्रीकांत बेनकाळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दिनांक 28 ऑगस्ट वार बुधवार रोजी सकाळी 11 वाजता महादेव नगर येथील महादेव मंदिरात शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठापना व कलशारोहण सोहळा व महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते। प्रारंभी शिवलिंगचे विधिवत पूजन कळसाचे महादेव नगर येथे महिला भगिनींनी डोक्यावर कळस घेऊन वाजत गाजत प्रदक्षिणा संपन्न झाला। उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठापना व कलशारोहण सोहळा असंख्य भाविक भक्तांच्या उपस्थितीत भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाला। या प्रसंगी राजशेखर महास्वामी, गंगाधर महास्वामी, कोरणेश्वर महास्वामी, सिद्धमल महास्वामी आदींचा आशीर्वचन कार्यक्रम पार पडला। या प्रसंगी शहरातील असंख्य भाविक भक्तांची उपस्थिती होती। मंदिर समितीच्या वतीने शंकर गणेश मंडळ पदाधिकारी शिवा दुर्गे, सागर खुने, अविनाश चारे, सचिन फनेपुरे, अशोक अंतरेडी, राजकुमार लामजाने, गुरुशांत स्वामी, गणेश गुरव, सुशील बोडवे, बंडू बेळे, मल्लीनाथ बेळे, बसवराज पनाळे, बबलू तोडकरी, बाळू विभूते, प्रकाश फनेपुरे, प्रशांत स्वामी, राहुल सराटे, सागर धुमुरे, प्रकाश भोसले, आकाश चारे, ओम भोसले, विकास चारे, प्रवीण पंडित, दुधाराम जाधव, राजप्पा दुर्गे, गौरी सरसंबे, ओमकार ओंबटक्के, राहुल जमादार, मानतेश दुर्गे आदींनी सोहळा यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी परिश्रम घेतला। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रास्ताविक आभार दादा हळे यांनी मानले। ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು। ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಶಾಶ್ವತ ನೀನು ಎತ್ತಿದೆ ಬಿರುದ ಜಗವೆಲ್ಲರಿಯಲು, ಮಹಾದೇವ ಮಹಾದೇವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏಕೋ ದೇವ ಸ್ವರ್ಗ ಭರ್ತ್ಯ ಪಾತಾದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। ಎಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಶಾಶ್ವತ ನೀನು, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನದಾನ, ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಶ್ವತನದಾನ, ಅವನಿಗೂ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ ವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗಮ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಲಿಂಗವೇ। ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಹಾದೇವನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾದೇವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ, ಮಹಾದೇವನ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ। ಪಶುಪತಿ ಏಕದೇವ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ, ಅವನೇ ಮಹಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವದೇವರು ಶಿವ ಪರಂಪರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಶಿವ ಅಂತ ಪರಂಪರೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಊರು ಕೂಡ ಆ ಎಂಥ ಇವತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮದು, ನಮಗೊಬ್ಬ ದೇವರು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಯಂದಿರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಣ್ಣನ ಬಳದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣೆಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಲು ದೊಡ್ಡದು, ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳರ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಂಬರಿ। ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಮಂದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದ, ಟೈಮ್ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ। ಆದ್ರ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನು ನಂಬಿರಿ, ನಂಬಿದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ।
ಆ ನಂಬತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಲೀರಿ. ನಂಬು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮನವೇ ಹಂಬಲಿಸದಿರುವರಿದೆ, ನಂಬಿಕೆಯು ಕಾರಣವು ಸಾಂಬನು ಒಲಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲ ನಂಬೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಹಾದೇವನ ಮಂದಿರ ಆಗ್ಯದ. ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾದೇವನನ್ನ ತಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಗಣಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಈ ಗುಡಿ ಆಗ್ಯದ, ಆನಂದ ನೆಳ ಆಗ್ಯದ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅದ, ಇಸ್ಪೇಟೆ ಆಡ್ಕೋತ ಬಂದು ಕೂತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಗುಡಿಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗ್ತದ. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗುಡಿಯ ಸಮಿತಿ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಗುಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರು ತಗೋತಿರಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಳಮಟ್ಟಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇಳಿಯಾಕತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅದ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ದರ್ಜೆಗೆ ಇಳಿಯಾಕತ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇವ್ರೆಲ್ಲಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಾ ಅದನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮಗ ನೀವು ಹೆಂಗ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನು ಅನ್ನೋದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಲ ದೊಡ್ಡದು, ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗ್ಯದ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದದ. ಇದು ಬಂದ ಸಮಯದೊಳಗ ಆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ನಂಬೋಣ, ಮಹಾದೇವನನ್ನ ನಂಬೋಣ. ಮಹಾದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾದೇವರು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ ನೋಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಸ್ತೂರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಶಬ್ದನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾದೇವನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ದೇವರು ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಹಾದೇವನನ್ನ ನಂಬೋಣ, ಅವನ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ದೊರೀತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಈ ಗುಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿರಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಹಾದೇವ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು कर्मदंड मराठी वर्त लढा सत्याचा. चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब करा.